खबर जो मुद्दा बने दे विच तुहाडा स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। अज असीं गल करांगे बठिंडा दी रिफाइनरी दी, जिथे एक मजदूर दी मौत तो बाद हंगामा हो गया ते कई गड्डियां नूं अग दे हवाले कर दिता गया। इस दे नाल गल जेल दे अंदर हुंदे तशद्दद दी, क्योंकि एक खबर सामने आई। एक कैदी ने इल्जाम लगाया कि उसदी पिठ दे उत्ते गर्म रॉड दे नाल लिख दिता गया, यानी सरिये दे नाल लिख दिता गया है अतवादी। पूरा मामला की है दसांगे अज दी खास पेशकश विच। शुरुआत बठिंडा दे रामा मंडी च गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी नाल जुड़ी खबर दे नाल, जिथे मजदूर दी मौत ते हिंसा भड़क गई। भड़के हुए मजदूरां ने कई गड्डियां नूं अग दे हवाले कर दिता, जिस तो बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। सड़के सुआह हुई गड्डियां, पुलिस का फ्लैग मार्च, माहौल पूरा तनावपूर्ण। तस्वीरां रामा मंडी स्थित गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी दियां ने, जिथे एक मजदूर की मौत हो जाने ते हिंसा भड़क गई। रोस दे विचों मजदूरां ने रिफाइनरी दे अंदर 6 गड्डियां नूं अग दे हवाले कर दिता, जिस विच पुलिस दियां 2 कारां, एक पुलिस मुलाजम दी निजी कार अते बाकी 3 होर गड्डियां साड़ के सुआह कर दित्तियां गईयां। बठिंडा च मजदूर की मौत तो बाद होए हंगामे दीयां तस्वीरां तुहानूं दिखा दें। बाहर किस तरह पुलिस है वो फ्लैग मार्च कर रही है। हालांकि अंदर मजदूरां ने काफ़ी गड्डियां जला दित्तियां सी। 6 के करीब गड्डियां सी जिन्हां नूं अग दे हवाले कर दित्ता, जिस दे विच 2 पुलिस दीयां गड्डियां ते 4 रिफाइनरी दीयां गड्डियां सी जिन्हां नूं इन्हां ने अग ला दित्ता सी। इस दे पिछे दी वजह यह सी कि एक मजदूर की छत तो डिग्गण दे कारण मौत हो गई सी। उस तो भड़के मजदूरां ने पुलिस दीयां गड्डियां ते जिहड़ियां रिफाइनरी दी गड्डियां नूं अग ला दित्ता गया सी, जिस नूं वेखदियां होइयां पुलिस है फ्लैग मार्च कर रही है। काफ़ी वड्डी गिनती च पुलिस फोर्स नूं इत्थे तैनात कर दित्ता गया है। दस्सिया जा रहा है कि रिफाइनरी दे विच उसारी दा काम चल रहा सी। इस दौरान एक मजदूर की छत तो थले डिग्गण कारण मौत हो गई, जबकि एक मजदूर गंभीर तौर पर जख्मी होया है। मजदूरों का कहना है कि गेट पास ना दिते जाने करके यह हिंसा भड़की है। ऊपर से माल फिटर लगा रहा था, वो किसी को शरीर पर गिरा, उसमें 2 आदमी स्पॉट मारा गया, एक घायल हुआ, एक स्पॉट मारा गया। उसका गेट पास ले लिया और बॉडी ले लिया, और बॉडी लेने के बाद में वो बोला कि हम नहीं गेट पास लिया, नहीं बॉडी लिया। इसकी वजह से इतना बवाल हुआ है। वो कहते अंदर बंदा मर गया सी, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੰਗਾਮਾ। ਹਾਂਜੀ अच्छा, ਤੇ ਉਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸਭ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦੇ ਦੱਸਣ ਡੇ ਸੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਆਈ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਰ ਜੀ। रिफाइनरी विच भड़की हिंसा की खबर मिलदियां पुलिस मौके ते पहुंची, जिसने किसी तरह हालात नूं काबू किया। हालांकि पुलिस के वल्लों पूरे एरिए दे विच फ्लैग मार्च किया गया। एक लड़का कोई गिर गया नीचे, उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद ही इनके पास हुआ, भी इंक्वायरी कर रहे हैं, देखते क्या मामला। सर कितनी गाड़ियां आग के हवाले की गई हैं? हम तो राउंड लगा के आए हैं, गाड़ियों के अंदर रिजेक्ट पता नहीं है। पुलिस की गाड़ी भी लगाई है आग उन्होंने, प्राइवेट को। रिफाइनरी दे विच भड़की हिंसा नूं किसी भी कीमत ते जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। फिलहाल पुलिस के वल्लों इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। बठिंडा तो सूरजपान, न्यूज़ 18। उधर बरनाला दी जेल सवालों के घेरे विच है। एक कैदी ने जेल सुपरडेंट ते गंभीर इल्जाम लगाए ने। इल्जाम ने कि कैदी की पिठ के उत्ते लोहे की गर्म रॉड के नाल अतवादी शब्द लिख दिता गया, पर जेल सुपरडेंट ने कैदी के इल्जामां नूं ते दाविआं नूं सिरे तो खारिज कर दिता है। मानसा दी अदालत दे विच पेशी लई लिआंदे कैदी ने अजिहा खुलासा कीता जिस दे नाल तुहाडे रोंगटे खड़े हो जाणगे। जेल प्रशासन की कारगुजारी ते सवाल खड़े होणगे। मामला है बरनाला जेल का, जिथे बंद करमजीत नामक कैदी ने अदालत दे विच कई गुज्जे भेद खोले। कैदी ने अपनी पिठ दिखाई, जिस ते लोहे की राड़ दे नाल अतवादी शब्द लिखा गया सी, ते कुछ लाशां भी दिखाई दे रही ने जो किसी सोटी या डांग दे नाल मारियां सट्टां ने। कैदी करमजीत ने जेल सुपरडेंट बलबीर सिंह ते इल्जाम लाए कि बलबीर सिंह ते कुछ साथियां ने उस दे नाल कुੱਟਮਾਰ कीती ते अतवादी लिखिया। करमजीत ने बलबीर सिंह ते इल्जाम लगाए कि वह जेल दे विच बने गुरुद्वारे दे विच भी नहीं जाण दिंदा ते दस्तार दी बेअदबी भी कीती है।
ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੀਸੀਓ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਪੀਸੀਓ ਤੇ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ 2-4 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ 2-4 ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਚੋਂ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ 5-7 ਘੰਟੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਦੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਰਨਾਲਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਤੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਧੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੜੇਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ 12 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰੁੱਪਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 5-7 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸੀ ਜੋ ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੇ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਰਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਆ। ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਧਰ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ 4 ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ 3 ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਲਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਮੁਖਬਰੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਲ 10 ਨਜਾਇਜ਼ ਵੈਪਨ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 10 ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਲ 10 ਨਜਾਇਜ਼ ਵੈਪਨ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਪਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਸਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਊਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਇਹ ਵੈਪਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੜੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਯੂਪੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੂਰਜਪਾਨ, ਨਿਊਜ਼ 18।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 3 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਦਮਾਸ਼ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਦਮਾਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੱਸੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੁੰਦਰਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 3 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਟੇਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲੁਟੇਰੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਲੁਟੇਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਲੁਟੇਰਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਢੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਲੁਟੇਰੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਵੀ ਖੂਬ ਕਸੀਦੇ ਪੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ। ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। सड़क जाम, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। एक किसान ने जो डीएपी खाद न मिलने करके परेशान ने लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ने। डीएपी खाद नूं लैके मारामारी मची हुई है, पर फतेहाबाद के इन्हां किसानां नूं डीएपी खाद मिलना तो दूर की गल देखने भी नहीं मिल रही। रोस वजों किसानों ने चंडीगढ़ हाईवे जाम कर दिता। किसानों का कहना है कि जिला प्रशासन ने जाखल पिंड के किसानों नूं 26 अक्तूबर तक खाद की सप्लाई करने का भरोसा दिता सी, पर हाले तक खाद नहीं मिली है। हम 21 अक्टूबर को डीडीए और डीसी साहब से मिले थे और लिखित में ज्ञापन दिया था, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि 26 अक्टूबर तक जाखल में खाद को भेज दिया जाएगा और किसानों को बंटवा दी जाएगी। लेकिन सर आज 3 नवंबर हो चुका है। इससे पहले हम परसों 1 नवंबर को मार्केट कमेटी जाखल में भी छोटा सा प्रदर्शन किया था और सरकार को चिताया था कि हमें डीएपी की ज़रूरत है ना। अक्टूबर महीने से हमारी बिजाई चालू हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमारे पास डीएपी ना होने के कारण बहुत से किसानों को खेत की जो नमी चली गई है और दोबारा खेत को जोत कर नमी के लिए पानी लगा रहे हैं, जिससे हमारा बहुत नुकसान हो रहा है और गेहूँ की बिजाई लेट हो रही है। डीएपी खाद की किल्लत होने करके किसानों को कणक की बिजाई दे विच देरी का सामना करना पै सकता है। उन्हों का कहना है कि जेकर खाद समय पर नहीं मिली तो किसानों का बड़ा नुकसान होगा। पहला ही बेमौसमी बारिश के करके झोने की फसल का काफ़ी नुकसान होया है। फिलहाल हुण ये देखना होगा कि आखिर जाखल पिंड के किसानों को खाद कदों तक मिल पाउंदी है। फतेहाबाद तो जसपाल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
ਉਧਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵਰਕਰ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਡੀਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣੇ ਹਨ ਕਿ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੂਰਜਪਾਨ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਖਬਰ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।